Terus katanya Ria gimana nangis tadi itu kan waktu dibilang itu, waktu tentunya datang Ria nangis atau waktu dimarahin sama kayak marah orang itu buka jilbab itu? Dia marah. Dia marah dia? Dia marah. Makanya kayak shock, dia juga bingung gitu kan. Dia juga nggak segitunya tahu tentang Jepang juga kan. Iya. Hai, tamu de gozasu. Ini Tomo. はい、あゆだよ。ファミてよ。Seno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan kami di Jepang, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sekarang di Jepang lagi musim dingin, ya lumayan lah dinginnya. Kalau pagi kadang -1, ya biasa sih rata-rata 1 derajat lah gitu ya. Memang kalau di tempat kami sih tidak begitu banyak saljunya dan memang jarang turun salju, tapi dinginnya sampai kira-kira -1, kadang -3 gitu. Ya dinginnya aja lumayan dingin sih gitu ya, tapi salju jarang sekali. Oh ya, ini teman-teman tadi Mama Ai ada sesuatu yang mau diceritakan lah gitu ya. Nah,今日なんか話したいことがあるとだよね。あ、そう話したいことあるの。リアが、バイトに行ってきたんだよね。で帰ってきたの。それでいつも通りリアおかえりみたいなね、その言葉を言った時に、リアがママとか言って言うから、何って言ったら、私そのバイトのところ、で泣いちゃったっていうのね。なんでって言って、何かあったのって言って、従業員の人にいじめられたのか、それかお客さんに変なこと言われたのっていうふうにね、聞いたのね。そうしたらリアが働くそのパートナーの子は別に何も問題ないの。そのリアが今から仕事スタートするよっていうその前に働いてた、年配者の女の女性の、人ね、その人があなた何これかぶってるのって言って、でこれ取らんといかんよって、この帽子取らんといかんよって言ったんだよね。でいや私取れませんって言って、これはって言って、でいやここの規則だから、これ取ってって言って、でいや取れないとか言って、それを何度もそういう口論をしたんだよね。でやっぱりリアにとっては年配者でしょ、やっぱりそうやってなんていうの、こうだからっていう言葉が言えなくなって、悲しくなってきて、それでなんていうの、どうしようっていう風でちょっと涙が出てきたらしいんだよね。でなんていうの、そっから解決にならんじゃん。その人にそうやって言われてもリアは絶対取れないし、で若い女の子がね、いやこれは大丈夫ですよみたいな感じでかばってくれたの。でもその人は受け入れてくれるから違うよ、ここはこういうシステムっていう風なことをまたその子にも伝えて、で拉致がないから、だからなんていうの、その店長に電話しますって言って、その若い子がね、電話をかけたのよ。そしたらその店長がって言って、ちょっと今から行くわって言って、すぐ飛んできてくれたみたいなのよ。それででも最初は店長も OK だもんね。そのヒジャブとか何回も言ってるわけだもんね、リアバイトね。だからこんなことになってると思ってないから店長は、だからもうすぐ飛んできてくれたんだって。でその店長が到着した時に、そのおばちゃん、言いがかりつけた人ね、その人は帰っちゃったのよ、すって。ね、じゃあさ話にならないじゃん。でリアその時どうだったの、仕事ヒジャブ
ヒジャブはどうなってるの？ヒジャブはそのままとかぶってるよ、リアはね。で人は、結局、リアを他とったってこと？だから、あれでしょ、ヒジャブ外してって言ったんだけどそのまま帰ったってこと？でリア仕事はやってないってことか。リア？だからリアがその取ってっておばちゃんに言われる、で話にならない、じゃあ店長を呼びます、でそのおばさんとかリアたちとかその店長が来るまで待ってくれると思ったのに、その人は店長が来るって言って、逃げちゃったのよね、帰っちゃったのね、家に。でそれで店長が来て、リアはまず店長と話をしたじゃんね、それで話をして、その時にリアが安心しちゃったらしいのよ、その店長のその姿を見てね、でその時にもうブワーって泣いたらしいのよ、もう安心しきっちゃって、でその店長もなんかごめんねって言って、なんか嫌な気にさせたねって言って、もうこうあれだから今日は落ち着かないと思うから、だからもう帰っていいよって言って、今日は上がっていいよっていう感じで言われたのね、でもリアはいやなんていうの、いや頑張るって言ったのね、せっかくね来たし、ほいだし途中で帰るとママが何かあったって思うでしょ、だから頑張りますって言ったんだよね、じゃあ店長ができるならって言って、じゃあちょっと気持ちが落ち着くまではちょっと休憩していいよって、事務所のとこにいていいよって言って、で落ち着くまで事務所にいて、それから仕事をして帰ってきたのね、で多分リアはママに多分その話をしようかするかしようかしないか考えたと思うのよね、でもやっぱり言ったのがいいと思ったから、ママに話してくれたと思うっていうのね。そうでリアいる今？今上に上がって、ちょっとなんていうの、着替えてる、そう、だからさ、なんていうのね、あとは店長がなんかね、その人に、電話かけてくれたらしいのよ。ね、だけどこれからリアはその人とそうやって仕事をしなかったとしてもすれ違うことってあると思うのよ、やっぱり働いてる以上はそこでね、だからその時にさ、やっぱりなんか気まずくなっても嫌だなと思うからさ、明日、ママさん考えてるのが明日、連れて行こうかなと思ってるじゃんね、で一回ちょっとコンビニに行こうかなって中に入って、話そうかなと思ったけど、でもやっぱりなんていうの、店長さんが話してくれてるじゃん、だからどういうふうな結論出るかまだ私がバーって中に入ってもいかんし、で何かの時は店長から連絡来るんだよね、保証人になってるから、だから待ったのがいいよね。でもちょっとリアと話したいんだけどね、ちょっとリア呼んで。リア？リア？ちょっとパパがリアと話したいみたい。Gimana Ri? Tadi Bapak diceritain sama Mama, katanya kan pas kerja ada orang yang suruh Ria buka hijabnya kan? Terus gimana sih ceritanya itu waktu Ria datang? Waktu Ria datang ya seperti biasa mau siap-siap pakai baju untuk keluar gitu kan, tapi pas itu mau ganti shift sama orang yang pagi itu, nah pas kita ganti shift itu dilihat Ria pakai hijab itu, jadi pas di situ dia bilang ke Ria tentang rule gitu loh, aturannya di sini, dia nggak boleh gitu kan. Terus apa Ria bilang? Dia bilang Tinju tapi bilang nggak apa-apa gitu. Terus Ria juga udah dari kemarin-kemarin Ria udah hanuk kerja gitu. Ya sudah nggak
pertama kali kerja, sudah berapa harian sudah kerja gitu ya? Iya, bukan pertama kali deh kerja gitu kan. Tapi orang itu dia nggak mau dengar, bilang ya tapi dulu gitu. Nggak boleh kok, nggak dikasih, pokoknya dia keluar gitu. Kan Ria sudah lumayan lama kerja, tapi pertama kali ketemu sama orang ini berarti ya? Iya. Oh, karena beda anunya gitu ya, jamnya gitu ya. Dan kebetulan hari waktu digituin itu pas dia mau pulang terus dia masuk bergantian gitu ya, di sana ketemu gitu ya. Iya. Oh, terus Ria apa-apa dia bilang waktu Ria itu disuruh Ria buka hijab. Disuruh buka hijab. Ya. Terus Ria bilang nggak bisa, Ria bilang gitu. Iya. Terus apa dia bilang? Kalau nggak bisa, ya udah jangan kerja gitu. Kayak disuruh pulang Ria. Oh, disuruh pulang. Oh. Terus ada teman Ria kan yang biasa teman Ria itu apa dia bilang? Katanya Mama bilang di cerita dia yang bela Ria, dia bilang kan? Ya, dibela dia, tapi yang ibu itu dia tetap nggak mau dengar gitu. Jadi kayak temen dia juga mau gimana lagi. Jadi dibilang diteleponin Tenco dah gitu. Terus gimana? Terus datang Tenco kan? Datang Tenco. Iya, terus katanya Mama, tapi orang itu sudah pulang, dia bilang. Iya. Nggak tahu dia kayak pengen pulang gitu langsung. Terus Tenco bilang nggak apa-apa, disuruh Ria apa namanya? Kalau mau pulang silahkan pulang gitu. Tapi Ria mau kerja gitu kan? Iya. Terus Ria kerja gitu ya. Terus gimana selanjutnya itu orang itu gimana nanti? Kalau kerja lagi kan Ria ketemu lagi kan, belum clear kan masalahnya ini kan? Iya. Terus apa dia bilang Tenco nanti untuk selanjutnya gitu? Tenco bilang jangan dengerin kata-kata dia, pokoknya dia bilang. Soalnya kan dia bukan atasan, saya yang atasan aja bilang kamu boleh gitu, masa dia nggak boleh gitu. Oh iya. Jadi itu. Terus nanti apa namanya, Tenco-nya mau telepon dia atau bicara langsung ke orangnya gitu? Di telepon dia untuk bicara langsung. Terus kan memang orang ini kan Tenco sudah bilang oke, tapi orang ini bilang tidak boleh gitu ya. Kayak dia jadi atasan jadinya ya, kayak melawan Tenco jadinya gitu ya. Berarti kan besok ini kan mau kerja lagi kan. Terus gimana apa namanya itu orang itu masih ada atau tidak kan, Ria agak gimana ya, deg-degan mau kerja gitu ya. Iya sih. そうだね、次Riaがその仕事行くときにまだあの人がいたらドキドキするよね。Apalagi dia bilang Tenco masalah orang itu? Dibilang ya makasih pokoknya ke Tenco gitu. Nanti biar Tenco yang handlein gitu. Nanti Tenco yang apa namanya, yang selesaiin masalahnya gitu ya. Ya mudah-mudahan sih nggak ketemu atau apa namanya, dibedain shift kerjanya gitu supaya jangan ketemu lagi gitu ya, atau dijelasin ke dia gitu ya kalau memang aturannya boleh gitu kan. Karena dia bilang aturannya nggak boleh sedangkan boleh kan. Hanya dia itu dari apa namanya, pendapatnya sendiri gitu bilang tidak boleh kan. Sedangkan sekarang kan aturannya kerja pakai hijab kan boleh gitu ya. Orang Tenco-nya sendiri bilang gitu ya. Terus katanya Ria gimana, nangis tadi itu kan waktu dibilang itu, waktu Tenco-nya datang Ria nangis atau waktu dimarahin sama kayak marah orang itu buka jilbab itu? Dia marah. Dia marah dia? Dia marah. Makanya kayak shock, dia juga bingung gitu kan. Dia juga nggak segitunya tahu tentang Jepang juga kan. Iya. Ya diam banget tuh di situ. Terus ya itu tuh nungguin Tenco gitu. Terus setelah Tenco datang baru dia agak gimana ya? Lega gitu ya. Nangis Ria di sana gitu. Nangis di depan Tenco. Di depan Tenco gitu. Jadi Tenco bilang kayak dia tunggu dah dulu sampai
selesaiin nangisnya baru boleh bisa kerja gitu. Soalnya kan dia bilang dia pengen kerja. Jadi Tenco bilang ya udah tunggu aja sampai selesai gitu nangisinnya gitu. Berarti baiklah Tenco-nya ya. Tencoもいい人でね、落ち着いてから仕事したいなら。最初からダメっていうか店長がダメっていうか店長がいいっていうのにいきなり自分だけダメっていうのはちょっと、だって面接の時あれだよ、そこのオーナーさんと面接したんだもんね、リラって、そのオーナーが OK、 オーナーさんも OK で店長も OK でね、オーナーさんと店長別だもんね、だけどその OK もらって、そのそうなんていうの、そこ入ったのに、そんなんね、だったらもしそれならばその時ダメっていうもんね、ダメっていうし、これをヒジャブをね、外してくださいってちゃんとそういう言葉を、オーナーと店長から言われるもんね、そしたらリオも入ってないもんね、多分仕事はそこ行かないもんね、そこ行かないしね、まあその人だけの問題だと思うけどね。Oke teman-teman, ternyata ini videonya ini memang cerita tentangnya, maklum kita kan hidup di negara minoritas, sedangkan dan apa namanya, Ria kan pakai hijab di tempat kerjanya, memang jarang sekali kan orang pakai hijab. Tapi sih kalau dibandingkan dengan tahun-tahun, puluhan tahun yang dulu itu memang lebih banyak lah sekarang orang yang pakai hijab di Jepang, karena orang Jepang sendiri kan sudah banyak yang memeluk agama Islam, jadi masjid juga banyak yang tahu lah tentang Islam orang Jepang. Tapi kayaknya orang yang ya bilang ke Ria ini mungkin ya sama sekali minim lah pengetahuannya tentang Islam, dan memang nggak tahu juga sih, mungkin ada rasa nggak suka lah mungkin ya terhadap orang yang pakai hijab gitu ya. Jadi dia kayaknya melampiaskan nafsunya sendiri gitu kan, dan bilang ini sudah aturan, sedangkan aturannya kan membolehkan gitu ya. Ya, jadi Ria harus sabar ya. Memang kita di sini kan yang ya hidup di negara minoritas harus kuat imannya gitu ya, istiqomah. Ya, jangan karena apa namanya disuruh pakai buka hijab harus buka hijab ya, karena orang atasannya boleh ya harus boleh gitu ya, harus pakai hijab gitu. Jangan mau digoyahkan sama orang yang di sekitarnya gitu ya. Hijab Islam教だもんね。かぶらないといけないからもうかぶる。Oke, teman-teman mungkin sampai di sini dulu ya videonya ini ya kita doakan mungkin Ria nanti di tempat kerjanya ya mendapatkan rekan-rekan kerja atau orang-orang atasan yang baik supaya bisa apa namanya ya kerja dengan tenang gitu ya. Dan nanti kalau ada informasi selanjutnya, insya Allah nanti kita bikinkan video lagi ya. Semoga juga Ria bisa kerja tetap dengan memakai hijab ya. Seandainya disuruh buka hijab ya harus berhenti kerja gitu ya. Tapi insya Allah ini kan orang seperti yang waktu interviewnya diperbolehkan, kayaknya sih tetap boleh.